May I greet Reverend Father Jiju Verghese, the Vice President of the Sunday School Association of Kochi Diocese, Sri K.V. Kuriakos, Diocesan Director, and all officials of the Sunday School, our beloved teachers, and our beloved students, in the name of our Lord Jesus Christ. We all know that the whole world is passing through an unprecedented crisis created by COVID-19. Every nation on the face of this earth is affected by this. India is no exception, with the result that for almost 3 months now, the church has remained shut with services 5 people or 7 people, and schools and colleges remain closed. Assemblies of people, meetings are all banned. Sunday school classes as of now cannot take place as they used to. So now we turn to revive our Sunday school classes in some way, some practical way. Let us recall what Jesus said. He said once, "Let all children come to me." This is something we should take care of. Whatever be the situation, with pandemic or no pandemic, with COVID or no COVID, Jesus continues to call all children to His presence. And children in those days were very happy to come near Him, talk to Him, and listen to these words and the stories He related. Today, it is the practice in the secular world to have online classes in schools and colleges. It has already come to stay. So Sunday school classes, though suspended for the time being, shall be revived in its online form. This decision has been taken by the officials of Sunday School Kochi Diocese, and they are preparing for online classes. I would call upon all the teachers and all the students in this diocese to cooperate in this and get benefited from it. It is for us, not just for children, but for the whole families. Instead of attending the Sunday school, children can stay at home and they can attend online Sunday school classes. This is very systematically arranged, and our director, our vice president, and other officials, they are trying hard to make it such a pleasant experience, a joyful experience for all our children. The title of this program, God willing, will be Jesus Calls Me, because the Lord said, "Let children come to me." So He is calling each one of the students, the children, to come to His presence. So let us remember, telling ourselves, Jesus calls me, to listen to Him as we attend a Sunday school, in the physical way in the classroom, or through an online. Anyway, let us remember, we are in the presence of Jesus Christ. We are listening to Him.
Let us wait for His smile and His words and the stories which He relates to all of us. Let us make this program a success. I would congratulate the officials of the Sunday school and all our teachers who spare no pains to see that the Sunday school activities are on. We cannot just suspend the Sunday school activities for long. We need it. Every child needs it. As I said, it has to be a joyful experience both for the teachers and also for the students. Jesus calls me. Take it to heart. Jesus calls every one of you. So I commend all the teachers and all the students to the care of Jesus Christ, who is the Lord of our lives. May God bless you. Try to benefit from the online classes. Further instructions will be given to you at the local level. May Lord bless you all. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി, വന്ദ്യരായ വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ, സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, അപ്പോസ്തോലിക കാലം മുതൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. പെന്തക്കോസ്തി പെരുന്നാളിന് ശേഷം പരിശുദ്ധനായ പത്രോസ്ലീഹ നൽകുന്ന പ്രബോധനത്തിൽ വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്ന ഏവർക്കുമുള്ളതാണെന്ന് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ വളർച്ച, അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ സഭ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തെ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലങ്കര സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ ആത്മീക വളർച്ചയിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനം നിർവഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ കൊച്ചി ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് സമാരംഭിക്കുകയാണല്ലോ. അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ യാക്കൂബ് മാർ ഐറേനിയസ് തിരുമേനി സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ആത്മീയ നേതൃത്വം അത് വളരെ വലുതാണ്. തിരുമേനിയാണ് പാഠ്യപദ്ധതികൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ക്രമീകരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിലെയും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തിരുമേനിയുടെ നല്ല നേതൃത്വത്തിലും വന്ദ്യരായ വൈദികരുടെയും സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സമാരംഭിക്കുന്നു. അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ അധ്യാപകർ നൽകുന്ന ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ പൊതു വെബ്സൈറ്റിൽ ചേർക്കുകയും അതങ്ങനെ മലങ്കര സഭയിൽ മുഴുവനായി എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഭദ്രാസനവും അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും, ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് തലത്തിലും ഓരോ സൺഡേ സ്കൂളിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയും ഹെഡ് മാസ്റ്ററും അധ്യാപകരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും ഓരോ ക്ലാസ്സിനും പ്രത്യേക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും ക്രമീകരിച്ചാണ് ആദ്യം മുതൽ ഈ സംരംഭം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അധ്യാപകരുടെ മാത്രം പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഇത് വിജയിക്കത്തില്ല. ബഹുമാന്യരായ വികാരിമാരും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഭവനത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അധ്യയന ശൈലി, അതിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മാറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലുമെല്ലാം പുതിയ സങ്കേതങ്ങളാണ് അധ്യയനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ അധ്യയന മേഖലയിൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനവും ആ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും അതത് ദിവസം പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആ ക്ലാസ്സുകൾ വീഡിയോയിലാക്കി ഭവനങ്ങളിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ താല്പര്യത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഓരോ സൺഡേ സ്കൂളിലെയും അധ്യാപകർ ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്താൽ റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിനും കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനകരമായും അതുപോലെ തന്നെ താല്പര്യകരമായും ഈ സംരംഭമായി തീരും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും സൺഡേ സ്കൂൾ നടത്തുവാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് ഭംഗിയായി പഠനം നിർവഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ലേണിംഗ് ആപ്പുകളും
ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുമൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പൂർണ്ണമായും മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനവും അതനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്നു. അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിമന്യ തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദി നിസ്സീമമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു അച്ഛനോടും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരോടും നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ഈ സംരംഭം വലിയൊരു വിജയമായി തീരുകയും വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ല വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ വഴി നടത്തിപ്പും കൃപയും നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ത്രിയേക ദൈവത്തിനു സ്തുതി. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സുബിൻ ടീച്ചർ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് 2ാം ക്ലാസ്സിലെ യൂണിറ്റ് 1 പാഠം 1 വേദപുസ്തക കഥകൾ എന്ന ഭാഗത്തിലെ ഏദൻ തോട്ടം എന്ന പാഠം. ഇത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1ഉം 2ഉം അധ്യായങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്. നമ്മുടെ മനോഹരമായ ഈ ലോകം പണ്ട്, അതായത് വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ്, ആകപ്പാടെ ശബ്ദമില്ലാത്ത, ഒന്നും കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഭൂമിയിൽ ആ സമയത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ദൈവം ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായി വെളിച്ചം, സമുദ്രം, വൃക്ഷങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, മത്സ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ആലോചിച്ചു, ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തണം. അങ്ങനെ ദൈവം നിലത്ത് മണ്ണ് കുഴച്ച് ഒരു രൂപമുണ്ടാക്കി. അത് മനുഷ്യന്റെ രൂപമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ദൈവം ആ മനുഷ്യന്റെ മൂക്കിലൂതി. അപ്പോൾ അത്ഭുതം പോലെ ആ രൂപം ജീവനുള്ളതായി സംസാരിക്കുവാനും നടക്കുവാനും ചിരിക്കുവാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ദൈവം ആദ്യ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അവന് ദൈവം ആദാം എന്ന് പേരിട്ടു. എന്നിട്ട് ദൈവം മനോഹരമായ ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി ആദാമിനെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു. ആ തോട്ടത്തിന്റെ പേര് ഏദൻ തോട്ടം എന്നായിരുന്നു. അന്ന് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ആദാം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആദാം ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവം അവൻ ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ വാരിയെല്ലിൽ ഒന്നെടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീയെ ഉണ്ടാക്കി. അവൾക്ക് ഹൗവ എന്ന് പേരിട്ടു. അങ്ങനെ ആദമും ഹൗവയും ഒന്നിച്ച് മനോഹരമായ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചു. എല്ലാത്തരം പഴങ്ങളും ശുദ്ധമായ വെള്ളവും നദികളും ചെടികളും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ദൈവം അവരുടെ അടുത്ത് വരുമായിരുന്നു. അവർ ദൈവത്തോടൊപ്പം കളിക്കുകയും ഒന്നിച്ച് നടക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ദൈവം എത്ര ദിവസം എടുത്തു എന്ന് കുട്ടികൾക്കറിയണ്ടേ? 6 ദിവസം. എന്നിട്ട് 7-ാം ദിവസം ദൈവം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു. ആ ദിവസത്തെ ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ചു. ആ ദിവസത്തെയാണ് ശാബത ദിവസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ആഴ്ചയിലെ ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ച നാമും വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കുന്നത്.
അന്ന് നമ്മുടെ മറ്റു പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും ജോലികളിൽ നിന്നും മാറി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിക്കുവാനും നാം ഉത്സാഹം കാട്ടും. തോട്ടത്തിലെ ഒരു വൃക്ഷമൊഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും സ്വാദുള്ള പഴം അവർക്ക് കഴിക്കാമെന്ന് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിലെ പഴം മാത്രം പറിച്ചു തിന്നരുത് എന്ന് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർ ദൈവം ഇത് പറയുന്നത് കേട്ട് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം കൗശലക്കാരനായ സാത്താൻ പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് ഹൗവായോട് ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞു. ദൈവം പറഞ്ഞതൊന്നും കാര്യമായി എടുക്കണ്ട കേട്ടോ, ദൈവം വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ മിടുക്കരാവും. ഹൗവ സാത്താൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് പഴം പറിച്ചു തിന്നു. ആദാമിനും കൊടുത്തു, അവനും കഴിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു. ഇത് ദൈവത്തിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല. ദൈവം അവരെ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിട്ട് തോട്ടത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ മാലാഖമാരെ വാളുമായി കാവലും നിർത്തി. നമ്മൾ ഇതുപോലെ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പയും അമ്മയും നമ്മളെ വഴക്കു പറയാറില്ലേ? അത് നമ്മൾ നല്ലവരായി വളരുവാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലേ? ഇതുപോലെ ദൈവത്തിനും നമ്മോട് ദേഷ്യമില്ല. ദൈവത്തിന് നമ്മോട് എപ്പോഴും സ്നേഹമാണ്. എന്നാൽ നാം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല. നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായി വളരണം, അതാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം. ഈ കഥ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമായല്ലോ, അല്ലേ? ഇനിയും നമുക്കിതിനകത്തു നിന്നുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പഠിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം: ദൈവം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ത്? ദൈവം ആദ്യം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ആദി മനുഷ്യർ ആരെല്ലാമായിരുന്നു? ആദാമും ഹൗവയും. ആദാമിനെയും ഹൗവയെയും ദൈവം പാർപ്പിച്ചതെവിടെ? ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ. ആദി മനുഷ്യരെ ചതിച്ചതാര്? പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന സാത്താൻ. അവർ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത്? തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിലെ പഴം പറിച്ചു തിന്നരുത് എന്ന് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു. അവരത് അനുസരിച്ചില്ല. ഹൗവ സാത്താൻ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഈ പഴം പറിച്ചു തിന്നു, ആദാമിനും കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു. ആറാമത്തെ ചോദ്യം: ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയ ശിക്ഷ എന്തായിരുന്നു? ദൈവം അവരെ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിട്ട് തോട്ടത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ മാലാഖമാരെ വാളുമായി കാവൽ നിർത്തി. എല്ലാ ജീവികളെയും ചെടികളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും അവയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരിക്കലും അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയില്ല. മാതാപിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും മുതിർന്നവരെയും ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കും. ഈ നിശ്ചയം നമുക്ക് എടുക്കാം. ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ പദപരിചയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. വൃത്തത്തിനുള്ളിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിക്കുക. ഒന്നാമത്തേത് ദൈന്യത ഏവം, ദൈവം. 2 ആന പാദം, ആദം. 3 ഹരി ചൊവ്വ, ഹൗവ. 4 സായിപ്പ് പത്തായം തേൻ, സാത്താൻ. 5 അനുതാപം സഹനം മരണം, അനുസരണം. 6 7 ദയ ഞാൻ തോട് പട്ടം, ഏദൻ തോട്ടം. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു പസിൽ ചെയ്യാം. ഇതിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഈ പസിലിൽ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. The words can be from left to right, up and down or diagonally. അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം.
ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ആഡം, ബേർഡ്സ്, ക്രോൾ, ക്രിയേഷൻ, ക്രീച്ചേഴ്സ്, എർത്ത്, ഈവ്, ഫിഷ്, ഗോഡ്, സീ, സ്കൈ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ആദാമിന്റെയും ഹവ്വായുടെയും കഥയിൽ നിന്നും നാം എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്? കുട്ടികളായ നാം അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാതെ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായി വളർന്നു വരണം. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്റർ 2. അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ 2ൻ്റെ പേരാണ് നോവാസ് ആർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നോഹയുടെ പെട്ടകം. അപ്പം നിങ്ങൾ കുറേ പേരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് തോന്നി. ഇതൊരു ഭയങ്കര സിമ്പിൾ സ്റ്റോറിയാണ്. നമ്മുടെ ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിലുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ് നോവാസ് ആർക്കിൻ്റെ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ആർക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ആർക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ബോട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ വലിയൊരു ബോട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്കെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പണ്ട് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്തവരെ ദൈവം നശിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ നശിപ്പിച്ചത് ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നിട്ടാണ് നശിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ദൈവം പക്ഷേ നോഹേനെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന്. കാരണം നോഹ ഒരു നല്ലവനും ഒരു നീതിമാനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു നോഹ. അപ്പോൾ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നോഹേനെ ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സ്റ്റോറിന്ന്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ദൈവം നോഹേനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്, ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നോഹേനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്, ദൈവം നോഹയ്ക്ക് കൊടുത്ത പ്രോമിസ് എന്താണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ലെസൺ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ നമുക്ക് ലെസൺ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നോഹയുടെ കഥ എന്താണെന്ന്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നോഹയുടെ ആർക്കിന്റെ പടം കണ്ടില്ലേ ഈ സ്ലൈഡില്? ഇതാണ് നോഹ ഉണ്ടാക്കിയ ആ വലിയ ബോട്ട്. ഇതാണ് നോഹയുടെ ആർക്കിന്റെ പടം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിനകത്ത് ഞാൻ സെൻട്രൽ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സെൻട്രൽ മെസ്സേജ് എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ? ഗോഡ് സേവ് നോവ ആൻഡ് ഫാമിലി ബിക്കോസ് ദേ ഒബെയ്ഡ് ഹിസ് കമാൻഡ്മെന്റ്സ്. ഗോഡ് പണിഷ്ഡ് ദോസ് ഹു ഡിഡ് റോങ് ബട്ട് നെവർ റിപ്പന്റഡ്. അതായത് ദൈവം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നോഹയും ഫാമിലിയും നല്ല ആൾക്കാരായിരുന്നു. അവർ ദൈവം പറഞ്ഞതൊക്കെ അനുസരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ രക്ഷിച്ചു. അതുപോലെ ദൈവം തെറ്റ് ചെയ്തവരെയൊക്കെ പണിഷ് ചെയ്തു. തെറ്റ് ചെയ്തവരെയൊക്കെ ദൈവം നശിപ്പിച്ചു. നമുക്കറിയാലോ, ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ ദൈവം ആദ്യം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവം പ്ലാന്റ്സ്, ആനിമൽസ് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ ദൈവം അങ്ങനെ മനുഷ്യരെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പം ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. ദൈവം എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി, കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായി. അപ്പൊ ആൾക്കാർ കൂടി വന്നപ്പം അവരൊന്നും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്തവരായി മാറി. പീപ്പിൾ ബിഗാൻ ടു ഡിസൊബേ ഗോഡ്. അപ്പൊ ആൾക്കാര് ദൈവം പറയുന്നൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല, ദൈവം പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ദൈവം എന്ത് വിചാരിച്ചു? ഞാനല്ലേ എല്ലാരെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്, ഞാനല്ലേ എല്ലാരെയും ഉണ്ടാക്കിയത്, അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന എന്താ ആരും അനുസരിക്കാത്തത്? അപ്പൊ ദൈവം വിചാരിച്ചു ഇവരെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാം, ഈ ദുഷ്ടന്മാരായ ആൾക്കാരെ ഒക്കെ അങ്ങ് നശിപ്പിക്കാമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ ദൈവം നോക്കിയപ്പം ദൈവം നോഹേനെ കണ്ടു. അപ്പൊ നോഹയുടെ വൈഫും നോഹയുടെ പിള്ളേരും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നോഹയുടെ ഫാമിലിയിൽ അവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നോഹയും നോഹയുടെ ഭാര്യ, നോഹയ്ക്ക് 3 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. 3 മക്കൾക്കും അവരുടെ ഭാര്യമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ഫാമിലി മാത്രം ദൈവം പറഞ്ഞൊക്കെ അനുസരിച്ചു. അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ആൾക്കാരായിരുന്നു അവര്. അപ്പം ബാക്കി എല്ലാവരും ദൈവത്തെ പറയുന്നൊന്നും അനുസരിക്കാണ്ട് ദുഷ്ടന്മാരായി ജീവിച്ച ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ദൈവം വിചാരിച്ചു ഞാൻ ലോകം നശിപ്പിക്കാം, പക്ഷെ നോഹേനെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താം. കാരണം നോഹ നല്ല ആളാണല്ലോ. അപ്പൊ നോഹേനെ മാത്രം രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചു.
അങ്ങനെ ദൈവം നോഹയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ദൈവം നോഹയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പോവാം, അപ്പൊ നീ രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, കാരണം നീ നല്ല മനുഷ്യനല്ലേ. അപ്പോ ദൈവം നോഹയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, നീ ഒരു വലിയ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നോഹ പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ നോഹ ദൈവം പറയുന്ന അനുസരിക്കുന്ന ആളല്ലേ. അപ്പൊ നോഹ ദൈവം പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചു. അപ്പൊ നോഹ ചോദിച്ചു, ദൈവമേ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ വലിയൊരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം, ആ ബോട്ടില് കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്താ ദൈവം പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ നോഹയുടെ ഫാമിലിയും പിന്നെ കൂടെ ആനിമൽസും ബേർഡ്സും ഒക്കെ ആ ബോട്ടിനകത്ത് വേണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു, ആ ബോട്ട് ഒരു വലിയ ബോട്ടായിരിക്കണം, അതിൽ 3 ഫ്ലോർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്നിട്ട് അത് ഗോഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരത്തിന്റെ തടി വെച്ച് വേണം ആ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ. നമ്മൾ ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഓരോ ബിൽഡൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗോഫർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ സൈപ്രസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സൈപ്രസ് വുഡ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ മരം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ദൈവം നോഹയെടുത്ത് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ നിന്റെ ഫാമിലിയെയും പിന്നെ നീ ആനിമൽസിനെയും ബേർഡ്സിനെയും ഒക്കെ വിളിച്ച് അതിനകത്ത് കയറണം. അപ്പൊ എല്ലാ ആനിമൽസിനെയും ബേർഡ്സിനെയും വിളിക്കണ്ട, ഓരോ ആനിമൽസിൽ നിന്നും ഒരു ആണിനെയും ഒരു പെണ്ണിനെയും എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് നീ ആ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറി ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞപ്പം ഇപ്പൊ നോഹ അനുസരിച്ചു. അപ്പൊ നോഹ പറഞ്ഞു, ശരി, ഞാൻ എന്നാ പോയി ഇതുണ്ടാക്കാം, പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിന്റെ പടം കണ്ടില്ലേ? ഒരു വലിയ പെട്ടകം, ആ പെട്ടകം തുറന്നിട്ടേക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള്? എന്നിട്ട് നോഹ അവിടുന്ന് ആനിമൽസിനെയും ബേർഡ്സിനെയും ഒക്കെ വിളിക്കുവാണ് അകത്തേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നോഹയുടെ ഫാമിലിയും ആനിമൽസും ബേർഡ്സും എല്ലാരും റെഡിയായി. എവിടെ കയറാൻ? ഈ ബോട്ടിനകത്ത് കയറിയിരിക്കാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോഹയും ആനിമൽസും ബേർഡ്സും എല്ലാരും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പം ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവം ആ വലിയ ബോട്ടിന്റെ ഡോറ് ദൈവം അങ്ങ് അടച്ചു. അപ്പം നോഹയും ഫാമിലിയും ആനിമൽസും ബേർഡ്സും എല്ലാരും എവിടെയായി? ആ ബോട്ടിനകത്തായി എല്ലാരും, അല്ലേ? അങ്ങനെ ആ ബോട്ടിനകത്ത് കയറി ഈ ഡോറൊക്കെ അടച്ച് നോഹയും ഫാമിലിയും എല്ലാരും അതിനകത്തിരുന്ന് ദൈവത്തെയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ദൈവം ഡോറൊക്കെ അടച്ചല്ലോ ബോട്ടിന്റെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആ ബോട്ടിനകത്താ. അപ്പൊ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവിടെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ 2 ദിവസം മഴ പെയ്താൽ തന്നെ ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ പൊങ്ങത്തില്ലേ? നമ്മുടെ വഴിയിലും നമ്മുടെ വീടിന്റെ അവിടെയുമൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ പൊങ്ങത്തില്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് 40 days and nights മഴ പെയ്തു. 40 ദിവസമാണ് മഴ പെയ്തത്. അപ്പം 40 ദിവസം മഴയും കാറ്റും മഴയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങ് പൊങ്ങി. അപ്പോൾ എല്ലാ വീടിന്റെ മുകളിൽ വരെയൊക്കെ വെള്ളമായി, മരത്തിന്റെ മുകളിൽ വരെ വെള്ളമായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ പെയ്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 40 days ആണ് മഴ പെയ്തത്. അങ്ങനെ ഈ മഴ പെയ്ത സമയത്തൊക്കെ നോഹയും ഫാമിലി എവിടെയായിരുന്നു? അവരെല്ലാരും ഈ ബോട്ടിനകത്തായിരുന്നു. നോഹയും ഫാമിലിയും ഈ ആനിമൽസും ബേർഡ്സും എല്ലാരും ഇതിനകത്തായിരുന്നു, ബോട്ടിനകത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല. ഈ മഴ പെയ്തും വെള്ളം ഒക്കെ പൊങ്ങിയപ്പം അവരതിൻ്റെ അകത്തിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 40 days കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് മഴ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ മഴ കഴിഞ്ഞപ്പം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ വെള്ളപ്പൊക്കം മാറിയോന്ന്? അപ്പൊ നോഹ ഒരു പ്രാവിനെ പുറത്തേക്ക് വിടും, മഴ പോയോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പം പ്രാവ് പോയിട്ട് ഒരു ഇലയുടെ കൊമ്പ് പറിച്ചോണ്ട് വരും. അപ്പൊ ഒരു ഇലയുടെ കൊമ്പ് എടുത്തോണ്ട് വരുമ്പം തിരിച്ചു വരുമ്പം നോഹയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തു പറ്റി, വെള്ളമൊക്കെ പൊങ്ങിയതൊക്കെ മാറിയെന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം ഈ പ്രാവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ബേർഡ് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ചില്ലയിലൊക്കെ പോയി ഇല കൊണ്ടുവന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതിന് ആ ഇല പറിക്കാൻ പറ്റിയെന്നല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ വെള്ളമൊക്കെ കുറഞ്ഞെന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം? വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ മാറിയെന്ന് നോഹയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോഹ എന്ത് ചെയ്തു? വെള്ളപ്പൊക്കം മാറിയപ്പം നോഹയും ഫാമിലിനെയും നോഹയുടെ ആനിമൽസിനെ ആ ബേർഡ്സിനെ ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നോഹ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഈ ഡോറ് തുറന്നിട്ട് എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി, പെട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എല്ലാ ആൾക്കാരും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നോഹ? ഇപ്പൊ നോഹ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ, നോഹ മാത്രം സേഫായി ബോട്ടിനകത്ത് കയറി.
അപ്പോൾ ദൈവം നോഹേനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതല്ലേ. അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ അങ്ങനെ ദൈവം രക്ഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ദൈവത്തിന് താങ്ക്സ് പറയണ്ടേ? അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദ ഫ്ലഡ് നോവ ആൻഡ് ഫാമിലി പ്രൈസ്ഡ് ദ ലോർഡ്. അതായത് ദൈവത്തിനെ അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു, അവർ ദൈവത്തിന് ബലി അർപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഒരു ഹോമയാഗം അർപ്പിച്ചു നോഹ. ഹോമയാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സാക്രിഫൈസ് ആണ് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്. ആനിമൽസിനെയും ബേർഡ്സിനെയും ഒക്കെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൊന്നിട്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മളൊരു സാക്രിഫൈസ് പോലെ കൊടുക്കും. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊരു താങ്ക്സ് ഗിവിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടപ്പം ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഗോഡ് വാസ് ഹാപ്പി ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ദൈവത്തിന് ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നോഹ എന്നെ പ്രേസ് ചെയ്തല്ലോ, ഞാനിങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ നോഹയ്ക്ക് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പം നമ്മളും അങ്ങനെയല്ലേ, നമ്മൾ ദൈവത്തിന് താങ്ക് യു പറയണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടില്ലേ നോഹ ദൈവത്തിന് സാക്രിഫൈസ് കൊടുത്തതിന്റെ പടം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ? അപ്പം ഇതുപോലെ ദൈവത്തിന് നോഹ പ്രേസ് ചെയ്തിട്ട് താങ്ക്സ് കൊടുത്തു. അപ്പം അതാണ് നോഹയുടെ സാക്രിഫൈസ്. നോഹ ദൈവത്തിന് സാക്രിഫൈസ് കൊടുത്തപ്പം ദൈവം നോഹയ്ക്ക് ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ പ്രോമിസ് എന്ത് വെച്ചിട്ടാ കൊടുത്തേ? ഒരു റെയിൻബോ കാണിച്ചു ദൈവം ഒരു റെയിൻബോ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ നശിപ്പിക്കില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ വലിയൊരു ഇതുപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ വന്നിട്ട് ആൾക്കാരെ ഒന്നും നശിപ്പിക്കില്ല എന്ന് ദൈവം നോയ്ക്ക് ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ദൈവം അങ്ങനെ കൊടുത്ത പ്രോമിസാണ് നമുക്ക് ആ റെയിൻബോ കണ്ടില്ലേ? ആ റെയിൻബോയുടെ പടം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള്? ഇതാണ് ദൈവം നോഹയ്ക്ക് കൊടുത്ത പ്രോമിസ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോഹയുടെ സ്റ്റോറി കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഭയങ്കര സിമ്പിൾ സ്റ്റോറി അല്ലേ ബൈബിളില്? ഇപ്പൊ ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു കഥയാണ് നോഹയുടെ കഥ. അപ്പൊ നോഹ ഒരു പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരാളാണ്. നോഹ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതാണ് നോഹയുടെ സ്റ്റോറി. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നോഹയ്ക്ക് ദൈവം എന്താ കൊടുത്തത്? ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുത്തത് എന്തായിട്ടാ ഒരു പ്രോമിസ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? ഒരു റെയിൻബോ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലേ? അപ്പൊ ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അങ്ങനെ ദൈവം നോഹേനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത്? അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ എന്തായാലും രക്ഷപ്പെടുത്തും അല്ലേ? ദുഷ്ടന്മാരെയല്ലേ ദൈവം നശിപ്പിച്ചത്? അപ്പൊ നല്ല മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആരെയും ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളെ നശിപ്പിക്കത്തില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ലെസൺ. മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും? ഒരു ഭയങ്കര സിമ്പിൾ സ്റ്റോറി അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാലോ എന്നാ? അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ബാക്കിലും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളം ടെക്സ്റ്റിൽ മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വായിക്കട്ടെ. വൈ ഡിഡ് ഗോഡ് ഡിസൈഡ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് ഹൗ? അതായത് ദൈവം എന്തിനാണ് മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്? അതെന്തിനാണ് ദൈവം നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നശിപ്പിച്ചതെന്ന്. അപ്പം എന്തിനാ ദൈവം നശിപ്പിച്ചത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ദുഷ്ടന്മാരായതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അവർ ദൈവം പറഞ്ഞൊന്നും അനുസരിച്ചില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ദൈവം അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഹൗ? എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നശിപ്പിച്ചത്? ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാരൊക്കെ നശിച്ചുപോയി. എത്ര ദിവസമായിരുന്നു മഴ പെയ്തത്? 40 days and 40 nights. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 നോക്കാം. വൈ ഡിഡ് ഗോഡ് ഡിസൈഡ് നോട്ട് ടു ഡിസ്ട്രോയ് നോവ ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി? ദൈവം നോഹേനെയും ഫാമിലിനെയും എന്താണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നോഹേനെ ഫാമിലിനെയും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാത്തത്? ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായി നോഹ നീതിമാനായ ആളായിരുന്നു, ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു, ദൈവം പറഞ്ഞതൊക്കെ അനുസരിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവം നശിപ്പിക്കില്ല. അപ്പൊ ദൈവം നോഹേനെ അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്തു അല്ലേ? വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് നോഹേനെ സേവ് ചെയ്തു. ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. വാട്ട് വുഡ് വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ നോവ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ ആർക്ക്? ദൈവം നോയടുത്ത് ആർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ? എന്ത് മരമാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന്? ഏത് മരമായിരുന്നു? ഗോഫർ മരം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ നമ്മൾ പറയാ? സൈപ്രസ്. ആ വുഡാണ് നോഹ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. ഹൂ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ടു ബിൽഡ് എ ബിഗ് ബോട്ട്? ഒരു വലിയ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനാരാ? നോഹ. അതല്ലേ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ വർ ദെയർ ഇൻസൈഡ് ദ ആർക്ക്? എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു? ഇപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? നോഹ ഉണ്ടായിരുന്നു,
നോഹയുടെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. നോഹയ്ക്ക് 3 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. 3 മക്കൾക്കും അവരുടെ ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എത്ര പേരാ? നോഹയും വൈഫും 2 പേര്, നോഹയുടെ മക്കള് 3 പേര്, 3 വൈഫ് 3 പേര്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു 8. 8 പേരാണ് ബോട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. ഹൗ മെനി സൺസ് ഡിഡ് നോവ ഹാവ്? നെയിം ദം. അപ്പൊ ഞാൻ നോഹയുടെ സൺസിന്റെ പേര് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നോഹയുടെ സൺസ് 3 പേരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? 3 പേരുടെ പേരാണ് ഷേം, ഹാം, യാഫെത്ത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഷേം, ഹാം, യാഫെത്ത്. അതാണ് 3 പേര്. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. ഹൗ ഡിഡ് നോവ താങ്ക് ഗോഡ്? നോഹ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് താങ്ക്സ് കൊടുത്തത്? അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ? നോഹ ദൈവത്തിന് ഹോമയാഗം അർപ്പിച്ചു, ബലി അർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നോഹ ദൈവത്തിനെ താങ്ക് ചെയ്തത്. പിന്നെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് എ സിംബൽ ദറ്റ് ഷോഡ് ദ കവനന്റ് ഓഫ് ഗോഡ് വിത്ത് നോവ നോട്ട് ടു ഡിസ്ട്രോയ് എർത്ത് ബൈ ഫ്ലഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ? ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ? എന്ത് പ്രോമിസ് ആണ് ദൈവം നോയ്ക്ക് കൊടുത്തത്? എന്താണ് ആ സിംബല്? ആ സിംബലാണ് റെയിൻബോ. അപ്പൊ റെയിൻബോ ആണ് ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്ത സിംബല്. മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കുറച്ച് ലിങ്ക് കണ്ടില്ലേ? ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ കിട്ടും, നോഹയുടെ സ്റ്റോറി കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ വീഡിയോയ്ക്കൊക്കെയുള്ള ലിങ്കാണിത്. പിന്നെ നോഹയുടെ ഇമേജസിന്റെ കുറച്ച് ലിങ്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പേഴ്സും ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്റ്റോറിയൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.